नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज सानी और मेरे साथ मेरे सह प्रतिनिधि दीप्तो विश्वास। आज दोपहर को रायगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद कार्तिक पाल द्वारा एक तरह से कह सकते हैं प्रेस विबृति देकर घोषणा की गई कि लगभग 2 दशक से इस्लामपुर शहर के जो शांति नगर इलाका है या फिर अली नगर इलाका है, उस इलाके के लोगों की मांग है कि रेल ओवर ब्रिज तैयार किया जाए, लेकिन वह मांग पूरा न होने के बावजूद भी जो है शांति नगर, अली नगर, हगलबारी इलाके के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत है, क्योंकि आज दोपहर को ही जो है सांसद ने घोषणा की है कि रेल मंत्रालय से बात करने के बाद एक तरह से लगभग 5,55,40,000 रुपया रेल अंडर ब्रिज जो है पास हो गया है। इस वक्त हम लोग उसी जगह पे मौजूद है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं इसी जगह पे रेल अंडर ब्रिज तैयार होगा। ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं 58/1 और दूसरी ओर दिखाने की कोशिश करेंगे कि 58/2 यह 2 पिलर है और इसी दोनों पिलर के बीच के में जो है वह रेल अंडर ब्रिज जो है तैयार होगी, यानी कि रेलवे ट्रैक के अंदर यानी कि नीचे जो है कलवर्ट तैयार होगी। आपको बताने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप इस्लामपुर बस टर्मिनस से आते हैं, ठीक दिखाने की कोशिश करेंगे, यही वह रास्ता है जो इस्लामपुर बस टर्मिनस से रेलवे ट्रैक की ओर आती है और यही वह जगह है जिस जगह पे रेल अंडरपास जो ब्रिज है वह तैयार की जाएगी। ऐसी ही खुशखबरी एक तरह से कह सकते हैं रायगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद कार्तिक पाल महादेव द्वारा दी गई है। लगभग 2 दशक से इस इलाके के लोग शांति नगर, अली नगर, हगलबारी या फिर बिहार का एक बड़ा इलाके के लोग जो है मांग कर रहे थे कि अली नगर या फिर शांति नगर जो रेल गेट है, इन 2 जगहों पर जो है रेल ओवरब्रिज तैयार हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन 2 जगहों पर रेल ओवरब्रिज अभी तक जो है नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है खुशी की बात यह है कि रेल अंडर ब्रिज जो है कम से कम इस जगह पे तैयार हो रही है जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं। 58/1, 58/2 पिलर के ठीक बीच में जो रास्ता जो है, ठीक आपको बताने की कोशिश करेंगे, इस्लामपुर बस टर्मिनस जो है उसके ऑपोजिट साइड में जो रास्ता है वह रास्ता सीधे आकर जिस जगह पे रेलवे ट्रैक से टकराती है उसी जगह पर यह जो है रेलवे अंडरपास ब्रिज जो है तैयार होगी। इस विषय को लेकर क्या कहना है रायगंज लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं कार्तिक पाल महाशय, साथ ही साथ इस इलाके के लोगों का क्या कहना है, चलिए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, আমার প্রিয় রায়গঞ্জ লোকসভার ইসলামপুরবাসী বৃন্দ, আপনারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। আপনাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল যে আমাদের আলুয়াবাড়ি রেল স্টেশনের ধারে একটা বাইপাস, যেটা আমাদের শান্তিনগর এরিয়ার, আপনারা শুনে খুব আনন্দিত হবেন। আমি অনেকবার আমাদের ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির কাছে আমি বারে বারে গিয়ে দরবার করেছিলাম এবং উনি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আপনাদের যে একটা দীর্ঘদিনের একটা আন্ডারপাসের দরকার ছিল সেটার অনুমোদন অলরেডি হয়ে গেছে। 5,55,40,000 টাকা তার অনুমোদন হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি টেন্ডার হয়ে আপনাদের যে এই যে একটা কষ্ট, এই যে আপনাদের কাছে একটা রেল লাইনের ধার দিয়ে একটা যে বিভীষিকা ছিল, মানুষ যেতে পারতো না, বিভিন্ন যারা পরিবারের প্রিয়জনরা অসুস্থ হতো তারা টোটো করে নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় সেই টোটোর মধ্যেই তাদেরকে মৃত্যুবরণ করে নিতে হতো। আগামী দিনে আমার প্রিয় ইসলামপুরবাসী হয়তো সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি যাতে কাজটা শুরু হয় তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং তার সাথে আপনারা গত লোকসভা নির্বাচনে আমাকে যেভাবে আশীর্বাদ করেছেন আমি বলবো আরেকটু আমাকে আশীর্বাদ ও সাহস দিন। আপনাদের আরও কিছু কাজ রয়েছে, সেই কাজগুলো যেন আমি করতে পারি এবং আমি সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে এবং সর্বস্তরের রাজনৈতিক দলকে আমি অনুরোধ করব, আরও কিছু কাজ রয়েছে যেখানে হয়তো পৌরসভা এনওসি দিয়েছে কিন্তু এখনও আমাদের জেলা শাসকের করণ থেকে এনওসি পাওয়া যায়নি, সেই এনওসিগুলো গিয়ে গেলে একটা ফ্লাইওভারের ডিমান্ড রয়েছে, সেটাও হবে এবং আগামী দিনে আমার লক্ষ্য থাকবে যাতে আমরা আলুয়াবাড়ি স্টেশন থেকে কলকাতায় ডাইরেক্ট ট্রেনে চলে যেতে পারি, সেই চেষ্টা থাকবে। নমস্কার সবাইকে। হবে এখান দিয়ে মানে বয়স্ক লোকরা যারা আসছে যে যাচ্ছে তারা পড়ে টরে যায়। হ্যাঁ, আমি একদিন এখানে পড়ে গেছি অন্ধকারে, লাইন নাই, ঠিক আছে। তার জন্য মানে আমি চাচ্ছি যে তাড়াতাড়ি যাতে এখানে আন্ডারপাসটা হয়, যাতে সবার সুবিধা হয়। তারপর গাড়ি ঘোড়া নিয়ে তো আরও অসুবিধা, মানে ওই দিক দিয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। আর এদিক দিয়ে যদি হয় ডাইরেক্টলি এখানটা বাস টার্মিনাস আছে, সবারই সুবিধা হবে। বয়স্ক লোকদের অসুবিধা, তারপরে যারা মানে মানে অসুবিধা খুবই মানে অসুস্থ তাদের জন্য খুবই ভালো হবে, ঠিক না। আমি চাচ্ছি তাড়াতাড়ি এটা হয়ে গেলে খুব ভালো হয়। দীর্ঘদিন ধরে তো আপনাদের অনেকটা সুবিধা, অতটা দূরে ঘুরে যেতে হয়। আর যারা মানে এই দিক দিয়ে যাওয়া আসা করবে তো খুবই ভালো হবে।
মানে তখন মানে মানুষের একটুখানি সুবিধা অসুবিধা এখন তো পাচ্ছে না, না তখন পাবে। টোটোওয়ালাগুলো ওই দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, তখন এই দিক দিয়ে যখন বাইক নিয়ে যেতে পারবে, গাড়ি ঘুড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। আর তার সব থেকে বড় কথা এখানে বাস টার্মিনাসটা আছে, সব থেকে সোজা হবে এদিক দিয়ে যাওয়া আসা কথাটা। ওই জন্য আমি বলছি যে এখানে মানুষও মরে অনেক, কারণ অন্ধকার, মানুষের তো মানে ক্ষতি ছাড়া ভালো চায় না কেউ, ঠিক আছে। ওইদিকে নিয়ে যাবে, মদ টদ খাওয়া দিবে, মারি দিবে। আর এদিকে যদি মানে আলো টালো থাকে, সেরকম আনুবর্ষিয়াটা হয়, তখন মারতে আমি জানতাম মানে এখানে করলো, এই যে সমস্ত জিনিসগুলো করলো, তখনও বললো যে আমরা এখানে হবে আন্ডারপাসটা হবে, সবাই বললো। তার জন্য আমরা জানি অনেক দিন ধরে, বহুত দিন ধরে শুনতেছি, কিন্তু হচ্ছে আর না। জানি, ওটাও জানি যে আমাদের করবে, উনি হলো উপর মহলে পাঠাবে, মানে কাজগুলো করাবে তাড়াতাড়ি করে, সেটাও জানতাম। কি নাম আপনার? আমার নাম রেখা মল্লিক। কোথায় বাড়ি? বাড়ি শান্তিনগর। শান্তিনগরের বাসিন্দা। দিক দিয়ে আসা যাওয়া করি আমি। আর মেন হলো এই রাস্তাটা অবশ্যই তাড়াতাড়ি যাতে হওয়া দরকার। মানে আমার জন্য না, বয়স্ক লোকদের জন্য, যারা অসুস্থ তাদের জন্য। ভালো তো, কত সুবিধা হবে আপনাদের? অনেক সুবিধা হবে। আমাদেরকে কত ঘুরিয়ে যেতে হয়, আসতে হয় আর কি, খুব ভালো হবে। দীর্ঘদিন ধরে তো এই হলো একটা সুপার যাওয়ার ব্যবস্থা হলেই হলো। ইমার্জেন্সি পরিষেবাগুলো কি মনে হয় অনেকটা সুবিধা হবে এখন? অনেক অনেক অনেক। ওখানে যা জাম হয়, প্রচন্ড জাম হয়, মানে যখন গেটটা বন্ধ হয়ে যায় প্রচুর ভিড় হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে মিলন সাহা, বাড়ি কোথায়? শান্তিনগর ওই পাশ।